Мы не стали вокруг пускать, мы пустили туда. И пусть люди отсюда идут. С той стороны это дверь закрывается. А если автобус пойдет туда-сюда, нормально, я думаю, ничего страшного. Вы знаете, что такой большой автобус, он еле здесь развернулся. Я не стала здесь. Olen ära aparaadist mööda. Me teeme seal pildi seal ees. Me lähme sinna peale trepidele ja siis saate et me paigamme наступники все. И Давайте улыбочки. А мы всегда на ступеньки, куда пошел? Yeah, take a picture of this. Historic. Da hinten ist doch Platz. Teeme meist ka. Tegin kõik jääste peale. Vaata milline kroon nüüd. Enne pärast inimesed ootavad meie järgi. Et siis tere tulemast Kukruse Polaarmõisa, et hoida ära küsimused, et mis on Polaarmõis. Praegu asub siin muuseum, mis on pühendatud kontollidele. No, kui mina olin selline koolilaps, mina elasin siin Alevis. Terve Alev küttis selle põlevkiviga ja no see toss oli siis ikka päris tore. Ja siis loomi oli must ja seda tuhka jäi ka väga palju vildi. Когда мы еще добавили, он уже дым черный идет и задым долго остается нам. Сейчас уже никто не топит сванцем. Ainult elektrijaamas siis köetakse seda põlevkivi ja tema võib istuda ja võib proovida siin duši ja sulega kirjutada, et Robert Montonil kogus siis ajaloolisi dokumente, pitsatijäljendeid ja ka vana raha. See Robert Montoni kollektsioon oli väga hinnaline, kui nende perekond lahkus lõplikult Saksamaale, siis Eesti riik ostis selle ära. Justkui kapist tuli välja. Näite, missugune ma olen. Tohutu ilus. Oh, kui palju pilt. Ei kogu Eestis on üleselt. No praegu on nii. Подальше. Чуть-чуть. Riideid, mis meil siin on, need daamid võivad kõik. Живое помещение. Это подвальчик, яблочки лежат. А мы сами знаем, Вот так вот. увидим, И соображаем. взяли на Колбасу бери, Виктор, колбасу. Все,
красота какая. Вот это подвал. Научное наследие твое. Вот так. Вот. Обычно дети знают, и тогда спрашивают, почему они едят пингвина. Все знают, Nii nüüd saate veel minna sinna laeva kandisse vaadata, seal vastasel pool on siis Кабинет, ложись на первый этаж, тебя снимут. Каюта. Väga tore, et kõik niisuguse asja korraldasite meile. Ma saan oma mehele näidata, kuidas on seotud Eesti, tal on kõik vana saksakeelsed asjad. Peab olema. Täna me ei usaldusta. Anna Malle kirjutab, Malle tuleb. Ma ei ole huvitava. Narva Слово Сарова это прочитаем. see kell kahjuks ei söönda, et Kellassepp ütles, et ei ole võimalik teda korda teha, aga millest on väga kahju. Ja, besten Dank. Weißt du, teise kätte, et võib-olla ta ei olnud. Здесь мельница есть. Три раза восстанавливали лопасти, и ветром все равно ломало. Я предлагала к моей дочери заехать. Так тогда не захотела. Рододен. Да. Там это хозяйство, там это в теплице, и там в огороде, и так, ну. И если мне надо что-то тяжелое копать или что-то делать, тогда он помогает. Te olete siin perel? No vähekesi muidu elame midagi. Морозный. Nii, sort igasuguseid. Ну, видят люди, имеют это дело, но умеют и хотят. А то капают слишком много, потом не справятся. Помидоры, огурцы на продажу. Все. Tiigri 106. Tiigri 100. Tiiger, как это? Нет. Tiigri 106. Йолька Питце. Пихта? Нет, это не пихта.
На что похоже дерево? Сейчас спросим. Да вот я и спрашиваю. Я говорю, цветет как весна. See on majas, ei ole suvi. See on nii, see on 46, see on liiga kiires. Неужели у нас такие фотогенные лица? Lilla ja valge. Ei ole. Kus see on see, mida see? Станцию Ахматскую открыли 2012 года, летом. Тоже такой проект реновации трубопроводов как бы в городе. То есть где Ахмат, Пюссе. Вот. И один из, как бы, из тех насосных, которые тогда построили, это именно вот эта Ахматская водостанция. Вся вода, которая идет наши основные наши большие города. То есть Jõhvi, Ahtme, Kohtla Järve, эта вода идет из Kurtna-Vasarая. Там у нас 14 скважин. Основная вода вся туда как бы идет. То есть там есть насос, который качает эту воду сюда к нам. Плюс дополнительно еще вдоль дороги находится еще 6 скважин дополнительных. И вода идет сюда на обработку. Ты не хотела заходить сюда, здесь, да? Так я видела это, и этого я булочку. Это не водичка, это производство. Это машина. Pesuvesi, mis tähendab? Pesuvesi on filtrite pesuvesi. Teeme siin väikse vahetöötuse, siis pärast vaatame edasi, seal on kohati on natuke lärmakas, seal on natukene raske praegu. Väiksemad
эту почку, через это новое. В принципе, это железная марганец, которая вот там скажем, это второй части фильтров. То есть вот этот песок, который вот где-то бассейн был, и под этим был песок. Вот песок, вот пример принцип и находится под этой стенкой. То есть как бы тут и есть как бы почти через 2 этажа. То есть там была верхняя часть фильтров, это второй. И тут видно, что вот тут написано очищенная, то есть не очищенная вода через эту трубу проходит, очищенная уже оттуда. А это промывочная вода. То есть представляете, какой объем воды. То есть, в принципе, вот эти насосы, которые промывают фильтр, они работают это только несколько минут. Но производительность это тысяча кубов в час. Nii. Tere, armsad inimesed! Meil on nüüd teile väike virgutustants koos teiega. Te olete nüüd palju istunud, palju käinud, nüüd on natukene vaja puusasid ja jalgu liigutada. Nii et palume tõuske kõik püsti. Tõuske ja tulge siia ilusti. Meil on tantsutüdrukud seal paremal ja vasakul ja mina olen siin. Nii et võtame kõik platsi sisse. Ikka omale siin vaba koht. Aga sõna tervituseks ma kutsun lavale Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšika ja meie head sõpra Valeri Kord.
tere, austatud senioorid, meie külalised ja meie linnaelanikud. Meil on hea meel tervitada teid siin meie ilusas kultuurikeskuses, mis sai mõni aasta tagasi renoveeritud. Ja me oleme siin teinud nüüd nii palju üritusi. Tere päevast minu poolt ka südamlikud tervitused ja muidugi õnnesoovid selle erisa üritusele, kus me koos teiega oleme. Väga tore, et meil, ma mäletan, et me oleksime Narva, Rakvere, Kohtla-Järve ükskord koos tulnud, rääkinud midagi, aga ma usun, et see on tore üritus. Siis me näitame, siis meil on võimalust rääkida ja üksteisele soovida head elu. Aitäh teile! Ja minu palun lavale ka sõpruspeo organisaatoreid. Siin on, nagu ma ütlengi, et alati nagu Gestapost ära valgustatud. Te mind näete, mina teid ei näe. Tähendab, minu poolt ka tere tulemast. Mul on hea meel ja rõõm teid näha, et te peate ikka kalliks neid sõprussidemeid, tulete meile külla, tahate näha, kuidas me elame, kuidas meie linna areneb ja mida meil teile näidata on. Ma ei jäänudki meelde, kes praegu on teil esimese kohustusi täidab. Nii palun. Vaprad rüütlid, rivistuge. Kiiresti. Minuga koos tervitavad teid Narva Eakate Liidu tublid rüütlid, 3 Viktorit. Kõige teisesem Viktor, palun. Sina oled kõige teisesem, kõige teisesem. Üks saab ette, palun kohale. Teine, palun kohale, Viktor. Ei, mitte sina, aga sina kohale. Kõige sihvakam Viktor. Ja kõige noorem. Tublid rüütlid, jutustage palun meile, kus te täna käisite, mida te nägite, mis teile meeldis. Palun, esimene Viktor, sina oled sina. Mina peal? Jah, mikrofon. Teada me käisime muuseumis ja nägime hea sajandid tagasi inimesed, kuidas riietusid ja missugused kleidid ja riietus nendel oli. Mulle väga meeldis see kas sina tahaksid tantsida? Ja mina tahaksin, vaadasin neid kleite nii ilusaid, et tahaksin ise valseerida. Kõige sihvakam, Viktor, sinu oled sina, palun. Mida sina ütled? Kõigepealt ma tahaks tänada selle, ütleme, piduliku ürituse ees. Suur aitäh, ei ole lihtsalt sõnu. See on väga tore ja väga harva juhtub,
kui me saame omaealistega kohtuda ja vaadata midagi, mis meil puudub ja võib-olla midagi teine ka anda. Aga mis sulle meeldis kõige rohkem? Kõige rohkem meeldis. No kõige rohkem meeldis kõikidel nendel pärlitel, mis Kohtla-Järves on. Seal need pärle oli väga palju. No kõige suurem pärl minu jaoks oli see, kui mina nägin, vaat siin on enamuses ikka meie kuulsad ja armastatud meie naiste rahvas, et nende naeratus kuulda ja rõõmus meeleolu. Me tundsime ennast nende rõõmu pärast ja see on suureks, ütleme, meil on ka ilusad naisterahvad, ilusad, aga teate, võõras ajas on. Jah. No, ma tahaks soovida, et me meie kohtumine ei oleks viimane, vaid me kohtusime veel. Narva tüdrukud, järgmisel 4 päeva meie päevakavas on ainuke küsimus, mida teha selleks, et meie poisid ei vaadaks teisi tüdrukud. Lõpus, 3. Viktor. No vot tegime natukene joomrika. Kõige noorem. Mulle täna muidugi kõige rohkem meeldis see ekskursioon, mis on tehtud tõesti vees, mis on meile kõige tarbikam. Me võime mitte süüa, aga mitte juua, seda ei tohi. Juua peame. No ja nii, kuidas see vesi puhastas ja kõik. Muidugi see ekskursioon oli huvitav ja väga kasulik. Ma mõtlen mitte ainult minule, mõtlen et teistele ka. Nii et suur aitäh Kohtla-Järve inimestele, kes selle kõige organiseerisid. No ja nagu üteldi, siin isegi linnavalitsus oli ka koos. Suur aitäh! Tänurikud teile tänase toreda päeva eest. Me teame oma kogemustest, kui palju vaeva on vaja selleks, et ette valmistada niisugune kokkutulek. Ja me hindame oma sõprust. Sõprus on pärl, mis ei maksa midagi, aga on palju väärt. Tore, kui on head sõbrad ja püsivad sõprussuhted. No, kus on korraldaja? No, mida peavad tegema korraldajad pärast eduka kohtumise, eduka ürituse lõppu, pärast lõppu? No, esiteks, jooge, palun, istuge lauda, jooge šampania. Maitske Narva komme, Narva vaade, palun, 2 kohvi, ja pange laua keskele seeli ja ütelge palun sellele vaadates, ütelge palun iseendale, me oleme nii ilusad nagu seeli. Me oleme täis elu jõudu nagu seeli. Me oleme täis elu jõudu. Ja me itseme kaua aega. Ja teadki, et kõige parem vesi Eestimaal on Kohtla-Järve. Ja meie poolt on siis teile, vabandust,
täname teid osavõtust 3 linna sõpruskohtumistes ja sõprussidemete hoidmisel. Ja meie kingime teile, kui teile meeldis meie rajoon, möödunud kord saite Kohtla-Järve albumi, meeldis teile? Täna me kingime teile Kohtla valla 5 pärdi. Kohtla valda ei ole, on need muuseumid ja need, kuidas on te käisite seal Kohtla vallas ja nii kui vallad, need valaste juba ma olen nii närveerinud, et mul on seda kõik sassi. Ja siis on teile väike suveteega Kohtla-Järve linna pool. Kõigepealt suur tänu kutse eest ja täname väga elamusterikka päeva eest ja kohtume järgmisel aastal Rakveres. Üks asi on meie, teine asi on linna pool. Aitäh teile. Aitäh teile. Ja saame tuttavaks ja väga vabandan. Teate, ma ütlesin, et see valgus ajab sassi mind. Ma ei kutsunud lavale härra Erdmann. Nii et ma väga vabandan. Daamid ja härrad, tore on teid näha jällegi. Ma olen vist eelmisel korral, kui oli siin see 3 linna kohtumine, olin ma ka vist kohal, kui ma õieti mäletan. Olin ju, eks ole. Ega mind ei saa ju ära unustada. No seda arvan mina ise ka. Aga see on hästi-hästi tore üritus omal ajal, mis on ellu kutsutud 3 linna pensionäride kokkusaamine. See on ju tore üksteisega rääkida, vahetada muljeid, vahetada ka mõningaid kogemusi. See on alati tore, kui saavad inimesed kokku. Aga soovin teile kõigile head tervist, kõike ilusat ja ilusat suve teile kõigile. Näete, paar päeva juba on olnudki. Aitäh teile! Proua Janšenka ja Korbi, meie poolt väikesed suveniirid teile. See on niisugused soojad pakkujad asjad ja aitäh teile kõigile. Näputööd meile teeme. Sõbrad teile. Ja härra Korb pakkusid nagu meestele ei tehta, aga me kingime teile teekassi. Suur tänu, aga ma kuna istusin ja mõtlesin, et 2 aasta pärast Kohtla-Järve jälle võtab vastu meie külalisse, eks ju, ja 3 aasta pärast, 2 aasta läheb. Ja ma tahaksin öelda, et ühes programmis me pidime täpselt ütlema ja ma mõtlen, et Kohtla-Järve inimesed teavad ja teised, me ehitame suure tervishoiukompleksi, mis on Ahtme linna osas ja terve 4 aasta peale meil on programm 49 miljonit panna selle kompleksi ehitamiseks ja ma usun, et kui järgmine kord me oleme veel laval, ma kohe nagu nõukogu esimees kutsun teid meile külla, vaatame, kuidas peab olema nägema uus tervisekompleks. Nii et 3 aasta pärast näeme jälle. Aitäh teile! Nii, aitäh teile! Ilusat peotuju ja kontserti
jälgimist.